Hello. This is next module, module 4, and this deals with inheritance. Inheritance means inheriting properties of one class to another. Inheriting properties of one class to another. So we will be deriving a class from another class. ഒരു ക്ലാസ്സിനകത്ത് വേറൊരു ക്ലാസ്സിൻ്റെയും ഡിറൈവ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഡിറൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് ക്ലാസ്സിനകത്താണ് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് ആ ക്ലാസ്സിന് ബേസ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയും. ഡെറിവേഷൻ നടത്തിയ ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ക്ലാസ്സിന് ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയും. അതായത് ബേസ് ക്ലാസ് ആൻഡ് ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്, ഓൾസോ കോൾഡ് പേരൻറ്റ് ക്ലാസ് ആൻഡ് ചൈൽഡ് ക്ലാസ്. പേരൻറ്റും ചൈൽഡും എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിട്ടുന്ന എന്ന് പറയുന്നതാണ് വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ്. അതിൻ്റെ മെയിൻ യൂസ് എന്നുള്ളത് റീയൂസബിലിറ്റിയാണ്. റീയൂസബിലിറ്റി ഓഫ് ഡേറ്റ ആസ് വെൽ ആസ് കോഡ്. അതായത് ഒരു ക്ലാസ്സിനകത്തുള്ള എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിനകത്ത് ആ സെയിം കോഡ് നമുക്ക് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല. അപ്പോൾ റീയൂസബിലിറ്റി ഈസ് ദി യൂസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ക്ലാസ് സ്റ്റുഡൻറ്റ്. അതിനകത്ത് ക്ലാസ് നമ്പറും നെയിമും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ പബ്ലിക്കിനകത്ത് ഐ ക്യാൻ ഡിഫൈൻ ഫങ്ഷൻസ്. ഫങ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ void accept void display, അങ്ങനെ രണ്ട് ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. I have to give the definition of these functions, so I am doing it as a normal function. So void class name is student, then scope resolution operator accept. So inside that I am accepting the values of this. Cout enter class number and name of student. So I am accepting the details of the student as class number and name. So scene, class number, name. Okay. Similarly, we can define the display function. So void student class in the function ആയതുകൊണ്ട് student scope resolution operator display. So inside that I am displaying this cout class number equal to cl number, cout name equal to name. So this is a normal class which accepts details of an object and displays the details. So in the main, inside that I am creating an object student s dot accept, then s dot display. So this is a normal function, I will say, and the program name is 41 simple inherit. Okay, I will clear this. cd dot coming back, then cd module 4, then g++ 41 symbol inherit .cpp. Okay, we have errors. 14 cout. Okay.
class number, name turn void accept void display, then accepting seeing class number name, then student display cout class number, okay, cout name, okay, then we need once, okay, what is error, okay, then dot slash a dot out, class number and name of student, class number is 1, name is Arun, okay, so class number equal to 1, name equal to Arun. Okay, so now we will do some modifications. Line, here also I will be giving end line. Okay, so this is the basic method we are doing from the beginning. So accepting details of a student, class number and name. So as we know, these two are private variables or private members of the class. It means that the scope of these variables will be inside these opening closing brackets. It means that the class number and name are accessible only inside this class. അപ്പോൾ ഈ ഫങ്ഷൻസ് ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ആയതുകൊണ്ട് these functions can access the variables. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ക്ലോസിംഗ് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് മാത്രമാണ് we can access the variables, because by default the variables of the class are private. ഞാൻ ഇതിന് പകരം ഇവിടെ പബ്ലിക് എന്ന് കൊടുത്താൽ it means that the class number and name are accessible outside the class. So from the main function I can use s dot class number. cout s dot class number. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതാണ് പ്രൈവറ്റ് പബ്ലിക്കിന് വ്യത്യാസം. അപ്പോൾ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഉള്ളത് ഈ ക്ലാസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അല്ല. അപ്പോൾ ഇത് പബ്ലിക് ആണെങ്കിൽ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് പബ്ലിക് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് ഈ വേരിയബിൾസിനെ ക്ലാസ്സിന് പുറത്ത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇത് കൂടാതെ മൂന്നാമതൊരു കീവേഡ് ഉണ്ട്, കോൾഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ്. ദർ ഈസ് എ ആക്സസ് മെത്തേഡ് കോൾഡ് or access specifier called protected, private, public and third one is protected. എന്ന് കൊടുത്താൽ it means that the variables of this class will be accessible to the classes which are derived from this. ഈ ക്ലാസ്സിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ക്ലാസ് ഡിറൈവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ്സിനകത്തുകൂടെ ഈ വേരിയബിൾസ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഐ ആം ഗിവിങ് ഇറ്റ് ആസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഹിയർ, പ്രൊട്ടക്റ്റഡ്. ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ ക്ലാസ് നമ്പർ ആൻഡ് നെയിം ആർ ആക്സസിബിൾ ടു ദി ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്സസ്. അപ്പോൾ 3 കീവേഡ്സ് പറഞ്ഞു, പ്രൈവറ്റ്, പബ്ലിക് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ്. പ്രൈവറ്റ് ഈസ് ദി ഡിഫോൾട്ട് വൺ. ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ വേരിയബിൾസ് ആർ ആക്സസിബിൾ ഓൺലി ഇൻസൈഡ് ദി ക്ലാസ്. പബ്ലിക് എന്ന് കൊടുത്താൽ ക്ലാസ്സിന് പുറത്ത് എല്ലായിടത്തും ഒബ്ജക്റ്റ് ഡോട്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ട് റെഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഇഫ് വി ഗിവ് ഇറ്റ് ആസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ്, ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ വേരിയബിൾസ് ആർ ആക്സസിബിൾ ഇൻ ക്ലാസ്സസ് വിച്ച് ആർ ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദിസ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിനകത്ത് ഹൗ ക്യാൻ വി ഡിറൈവ് എ ക്ലാസ് എന്ന് നോക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ്, അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷനെല്ലാം കൊടുത്തു. അടുത്ത ക്ലാസ് ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ്. അടുത്ത ക്ലാസ്സിനകത്ത് I am defining a class stud1. Then the operator used is single colon, class stud1. It means that I am going to derive a class stud1 from class student. Okay, so class stud1 colon student means I am deriving a class from the base class student. So by theoretically
now it is now we can see that all the variables and functions are now available to the derived class. Okay, so I am just changing this this accept and display function to here. So I am changing this accept and display functions to here. Okay, so public void accept void display, and I am changing this ownership of this function to stud1 class. Okay, so what we have done is the variables are kept as such in the base class, and we have defined it as protected. It means that the variables will be accessible to the derived classes, and I have derived a class from student as stud1, and inside that I have given two methods, two functions named accept and display for accepting and displaying the details. So this is accepting values to class number and name, which actually belongs to base class. Okay, and I am creating object of stud1 class here, not student. So I am creating the object of the derived class here. Okay, now we will try to compile. Okay, so compilation is okay. So now we will execute, and the class number and name. Class number is 1, name is Arun. So class number equal to 1, name equal to Arun. So what we understand is that the variables of the base class which are given as protected will be accessible to the derived classes. Base classiനകത്ത് ക്ലാസ് നമ്പർ നെയിം എന്ന രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട്. ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്സിനകത്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ രണ്ട് വേരിയബിൾസിനെയും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഫങ്ഷൻസ് ഞാൻ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. സോ ദി ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ് ക്യാൻ ആക്സസ് ദി വേരിയബിൾസ് ഓഫ് ദി ബേസ് ക്ലാസ്. ക്ലാസ് നമ്പറും നെയിമും കൂടി ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നെന്താണ്, ഒന്ന് I have made these variables as protected. രണ്ട്, I have derived a class stud1 from the base class. ഇതുപോലെ ഡെറിവേഷൻ ഇല്ല എങ്കിൽ എന്ത് പറ്റില്ല, ആ വേരിയബിൾസ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ ഇവിടെ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് എന്ന കീവേഡ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, we cannot access the variables. Okay. ഇനി ഇത് കൂടാതെ assume that there is a variable called marks here. ഇവിടെ മാർക്സ് എന്ന വേരിയബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ മാർക്സ് ആരുടെയാണ്, ദിസ് മാർക്സ് ഈസ് എ മെമ്പർ വേരിയബിൾ ഓഫ് ദി ക്ലാസ് stud1. അപ്പോൾ ഈ accept എന്ന ഫംഗ്ഷന് എന്തൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ, ദാറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ക്യാൻ ആക്സസ് ദി വേരിയബിൾസ് ഓഫ് ബേസ് ക്ലാസ്. അതുപോലെ സ്വന്തം ക്ലാസ്സിൻ്റെ എന്താണ് മാർക്സ്, എന്താണ് സ്വന്തം ക്ലാസ്സിൻ്റെ വേരിയബിളാണ്, അതെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം, class number name of student and marks എന്ന് കൊടുത്താൽ ക്ലാസ് നമ്പറും നെയിം വാങ്ങിച്ചിട്ട് ബേസ് ക്ലാസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യും, മാർക്സ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഈ ക്ലാസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, okay, see out marks equal to marks is equal to marks. Okay, we'll compile. Okay,
class number, name and marks. Class number is 1, name is Arun, marks is 12. So class number 1, name is Arun, marks equal 12. So what we have said is that the variables class number and name belongs to base class. The variable marks belongs to derived class. Since class number and name are as of protected type, these variables are accessible to the derived class. How can we derive class? By using this syntax. So class stud1 student ingane aanu derive cheyyuക. By using the operator single colon, it is the derivation operator. ഇനി derive ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കൊടുക്കാവുന്ന 3 കീവേഡ്സ് ഉണ്ട്. അതും സെയിം ആണ്, പബ്ലിക്, പ്രൈവറ്റ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണ്. പബ്ലിക്, പ്രൈവറ്റ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്നുള്ളത് പബ്ലിക് ആയിട്ട് ഡെറൈവ് ചെയ്താൽ, അത് ക്ലാസ് stud1 പബ്ലിക് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് ഡെറൈവ് ചെയ്താൽ ഇതിനകത്തുള്ള വേരിയബിൾസിൻ്റെ അതേ സ്റ്റൈലിലായിരിക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, ഡെറൈവ് ചെയ്യുക. അതായത് ബേസ് ക്ലാസിൻ്റെ വിസിബിലിറ്റി എന്താണോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ സെയിം വിസിബിലിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും, ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കിട്ടും. അതായത് ഈ വേരിയബിൾസ് ഈ ക്ലാസ്സിനകത്തും എന്തായിരിക്കും, ഇതിനകത്ത് കൊടുത്ത പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ബേസ് ക്ലാസിൻ്റെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ നമുക്ക് വി കനോട്ട് ഓവർ റൈഡ്. ബേസ് ക്ലാസ്സിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സെയിം ആക്സസ് ടൈപ്പിലായിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക. അതായത് ഇവിടെ പബ്ലിക് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വേരിയബിൾസ് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും, പബ്ലിക് ആയിരിക്കും. ഇവിടെ പ്രൈവറ്റ് വേരിയബിൾസിനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടില്ല, താഴേക്ക് ഡെറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കിട്ടില്ല. If we have some variables which are of protected type, then these variables will be of type protected. ഇവിടെ എങ്ങനെയാണോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക, പബ്ലിക് ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ടാവുക. ഇനി ഇവിടെ if I am giving it as private derivation, പ്രൈവറ്റ് ഡെറിവേഷൻ ആണെങ്കിൽ ബേസ് ക്ലാസ്സിനകത്ത് എന്തെല്ലാം വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടോ ആ വേരിയബിൾസ് എല്ലാം എന്താവും, ഡെറിവേഡ് ക്ലാസ്സിനകത്ത് പ്രൈവറ്റ് ആവും. ബേസ് ക്ലാസ്സിനകത്ത് എന്തെല്ലാം വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടോ ആ വേരിയബിൾസ് എല്ലാം ഡിറൈവ് ക്ലാസ്സിനകത്ത് പ്രൈവറ്റ് ആവും. സോ ദി ആക്സസിബിലിറ്റി ഈസ് പ്രൈവറ്റ് ഇൻ ദി ഡിറൈവ് ക്ലാസ്. ഇവിടെ ഇനി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് എന്നാണെങ്കിൽ ഐ ആം ഡിറൈവിങ് ദ വേരിയബിൾസ് ആസ് ദി ടൈപ്പ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ്. അതായത് ഇതിനകത്തുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻ നമുക്ക് മോഡിഫിക്കേഷൻ നടത്താൻ പറ്റില്ല. ഇതിനകത്ത് പബ്ലിക് എന്നൊരു വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ that variables also becomes protected in the derived class. അതായത് ബേസ് ക്ലാസ്സിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും വേരിയബിൾസ് പബ്ലിക് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ and if we are using the keyword protected for deriving, then the variables which were public in the base class will become protected in the derived class. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാക്കെന്നുള്ളത് ദിസ് ഈസ് ഫോർ പ്ലേസിങ് എക്സ്ട്രാ റെസ്ട്രിക്ഷൻ. അതായത് ഈ വേരിയബിൾസിന് എക്സ്ട്രാ റെസ്ട്രിക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുക. ബൈ ഡിഫോൾട്ട് പബ്ലിക്കാണ്. പബ്ലിക് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ ബേസ് ക്ലാസ്സിൽ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ആക്സസിബിലിറ്റി താഴേക്ക് വരും. പ്രൈവറ്റ് ആണെങ്കിൽ ബേസ് ക്ലാസ്സിനകത്ത് എന്ത് ടൈപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഓൾ ദ വേരിയബിൾസ് വിച്ച് ആർ പബ്ലിക് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് വിൽ ബിക്കം പ്രൈവറ്റ് ഇൻ ദി ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്. If you are giving protected type derivation, then it means that the variables which were public in the base class will now become protected. അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ റെസ്ട്രിക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലാതെ വി കനോട്ട് മേക്ക് ദം ഫ്രീ. ഇപ്പോൾ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് എന്ന വേരിയബിൾസ് മുകളിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ വേരിയബിൾസിനെ നമ്മൾ പബ്ലിക് ആയിട്ട് ഡെറൈവ് ചെയ്താലും അതിൻ്റെ വിസിബിലിറ്റിക്ക് അത് മാറ്റം വരില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് വേരിയബിൾസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് ഡെറൈവ് ചെയ്താലും ദേ വിൽ ബി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ്. പബ്ലിക്കായിട്ട് കൊടുത്താലും അതുപോലെ ഇഫ് യു ആർ ഗിവിങ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ദെൻ ഓൾസോ ദ വിസിബിലിറ്റി വിൽ ബി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ്. ഓക്കെ, പ്രൈവറ്റ് ആക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ആർ ഇമ്പാർട്ടിങ് എക്സ്ട്രാ റെസ്ട്രിക്ഷൻ. എന്തെല്ലാം വേരിയബിൾസ്, അതായത് ദ വേരിയബിൾസ് വിച്ച് ആർ പബ്ലിക് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഇൻ ദി ബേസ് ക്ലാസ് വിൽ നൗ ബിക്കം പ്രൈവറ്റ്. ഓക്കെ,
സാധാരണ നമ്മൾ പബ്ലിക് എന്ന് തന്നെ കൊടുക്കാറ്. പബ്ലിക് എന്ന് കൊടുത്ത് ഡിറൈവ് ചെയ്യും. ബൈ ഡിഫോൾട്ട് പബ്ലിക് ആണ്. സോ ക്ലാസ് stud1 പബ്ലിക് സ്റ്റുഡൻറ്റ്. അപ്പോൾ പബ്ലിക്കായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, അത് ഡെറിവ് ചെയ്യപ്പെടും. ഓക്കെ, ഇതാണ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ സിമ്പിൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ്. എക്സാമ്പിൾ ഫോർ സിമ്പിൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും, ഒരു ബേസ് ക്ലാസ്സിനകത്തുനിന്ന് വേറൊരു ക്ലാസ് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നു. എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? ബേസ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ വേരിയബിൾസ് താഴേക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ, താഴെ മീൻസ് ഡിറൈവ് ക്ലാസ്സിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ ബേസ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ വേരിയബിൾസ് എന്താക്കണം? വി ഹാവ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഓർ പബ്ലിക്. പബ്ലിക് ആക്കേണ്ടി പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡാറ്റ ഹൈഡിങ്ങിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് പോകും. അപ്പോൾ വേരിയബിൾസ് വിച്ച് ആർ ഓഫ് പബ്ലിക് ഓർ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആർ ആക്സസിബിൾ ടു ദി ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്സസ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഡിറൈവ് ചെയ്യണം. ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ എന്താ വേണ്ടത്? ക്ലാസ്, പുതിയ ക്ലാസ് നെയിം കോളൻ പേരൻ്റ് ക്ലാസ് നെയിം. ഇതിനകത്ത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഈസ് ദി പേരൻറ്റ് ക്ലാസ്, stud1 ഈസ് ദി ചൈൽഡ് ക്ലാസ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഈസ് ദി ബേസ് ക്ലാസ്, stud1 ഈസ് ദി ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്. ഇപ്പോൾ രണ്ട് പേരുകൾ, പേരൻറ്റ് ക്ലാസ്സും ബേസ് ക്ലാസ്സും, സ്റ്റുഡൻറ്റ് ചൈൽഡ് ക്ലാസ്സും ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്സും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് സിംഗിൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ്. ഒരു ക്ലാസ്സിനകത്ത് നിന്ന് വേറൊരു ക്ലാസ് ഡിറൈവ് ചെയ്തു, അതാണ് സിംഗിൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ്. ഓക്കെ.